Dear students, Namaskaram. This video is for the students of class 7 in CBSE schools, and already I have done one video regarding the important questions in grammar sections for your annual examination, and in this video I would like to explain the important questions in literature part. Before that, I would like to tell you one thing, that you have to subscribe my channel. CPR Sanskrit is the channel name. Subscribe it. Then after your examination, I would like to give you some important tips to learn Sanskrit. How to learn Sanskrit easily. The basic grammar and other items will be included in that video, so it will be beneficial for you. So I would like to remind you to subscribe the channel. And one subscriber asked me to give the phone number. My phone number is 94957 Okay, let us start. In the literature part, here the question is Gadyamsham paditva prashnanam uttarani likhata. That is one type of question. Slogam paditva prashnanam uttarani likhata. These two types of questions will be there in literature part. So slogam, already in the blueprint it is given. Kridamaha vayam slogandhyaksharim. From that lesson you can expect one or two slogas, and based on these two slogas questions will be given. Then Gadyamsham paditva prashnana uttarani likhata. In second term there are only two chapters given as Gadyam, that is Dashamaha Kaha and Virangana Pannadhaya. Okay, so let us start the first one sloga part, Krida Mahavayam Slogandhyakshari. So this is page number 57. Page number 57. So here slogas are given. First sloga, Rupa Yavana Sambhanna Vishala Kula Sambhavaha Vidyahinaha na Shobande Nirganda Iva Kinshugaha. Rupam, beauty; Yavanam, young age; Rupa Yavana Sambhanna Vishala Kula Sambhavaha. Vishala Kulam means well-known family. Even if the people who are born in a well-known family and who are possessed with beauty and young age, even then, if they are not educated, they cannot shine in the society. Like the Kimshuga flowers, which are odorless, smellless. Okay. Gandhamillata Kimshuga pushpangale pole vidya illathavar യൗവനവും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിലും ശോഭിക്കുന്നില്ല. Okay, that is the meaning of the sloga. And here what type of questions can be there? Ke na shobande. So your answer, Rupa Yavana Sambhanna Vishalagura Sambhavaha Vidyahinaha na shobande. Vidyahinaha Kidrishaha bhavanti. Answer, Vidyahinaha Nirgandaha Kimshugaha. This question can be there for Ekabadana Uttarada or Ekavakyana Uttarada. Okay, then Vidyahinaha Kidrishaha Kimshugaha Ivana Shobande. Answer, Nirgandaha. Ke Nirgandaha Bhavanti. Answer, Kimshugaha. Okay, yes. Then grammar questions. Nirgandaha Kimshugaha Atra Visheshana Padam Kim. Nirgandaha is Visheshana Padam. Vidya Yuktaha Ityasya Kim Viparita Padam Sloge Prayuktam. Vidya Yuktaha enna padathinte ഏത് വിപരീത പദമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ, വിദ്യാഹീനാഹ. ഉത്തമം കുലം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? വിശാലകുലം. ശോഭന്തെ ഇതി ക്രിയാപദസ്യ കർത്തൃപദം കിം?
Answer Vidyahinaha. Okay. So this type of questions you can expect there from grammar portion. Okay. Now next sloka. Kavyashastra vinodena kalo gacchati dhimatam vyasanena cha murghanam nidraya kalahena va. Question. Dhimatam of intelligent people, they spend their time by enjoying kavyam and shastra, and the foolish people, they spend their time by feeling sad and by sleeping and by quarreling. ബുദ്ധിമാന്മാർ അവരുടെ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് കാവ്യശാസ്ത്ര വിനോദത്തിലൂടെയാണ്. അതായത് അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ ആൾക്കാർ അവരെ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടും കലഹിച്ചുകൊണ്ടുമാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ശ്ലോക. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് ശ്ലോക? ധീമതാം കാലഹ കേന ഗച്ഛതി. ആൻസർ കാവ്യശാസ്ത്ര വിനോദേന. മൂർഖാണാം കാലഹ കേന ഗച്ഛതി? വ്യസനേന നിദ്രയ കലഹേന ച. കാവ്യശാസ്ത്ര വിനോദേന കേഷാം കാലഹ ഗച്ഛതി? ആൻസർ ധീമതാം. ഓക്കെ, ദെൻ കേഷാം കാലഹ നിദ്രയ കലഹേന വാ ഗച്ഛതി? ആൻസർ മൂർഖാണാം. ഈ തരത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഗ്രാമർ ചോദിക്കാവുന്നത് ഗച്ഛതി ഇത് ക്രിയാപദസ്യ കർത്തൃപദം. കാലഹ എന്നാണ് കർത്തൃപദം. ബുദ്ധിമതാം ഇത്യർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? ധീമതാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളത്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോക നമ്പർ 3. വിദ്യാ വിവാദായ ധനം മദായ ശക്തി പരേഷാം പരിപീഡനായ ഖലസ്യ സാധോർ വിപരീതമേതത് ജ്ഞാനായ ദാനായ ച രക്ഷണായ. എന്താണ് അർത്ഥം? സജ്ജനങ്ങളും ദുഷ്ടന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാ വിവാദായ, ദുഷ്ടന്മാരായ ആൾക്കാർ അവർ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നത് ആർഗ്യുമെൻറ്റിനാണ്. വിവാദം, ആർഗ്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കലഹിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി. പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ശക്തി സംഭരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നാൽ സജ്ജനങ്ങൾ അവർ വിദ്യ സമ്പാദിക്കുന്നത് അറിവിന് വേണ്ടിയാണ്. പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശക്തി സംഭരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് ശ്ലോക? ഗലസ്യ വിദ്യ കിമർത്ഥം ചോദിക്കാം. ഗലഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഗലസ്യ വിദ്യ കിമർത്ഥം? വിവാദായ. സജ്ജനസ്യ വിദ്യ കിമർത്ഥം? ജ്ഞാനായ. ഖലസ്യ ധനം കിമർത്ഥം? മദായ. സജ്ജനസ്യ ധനം കിമർത്ഥം? ദാനായ. ഖലസ്യ ശക്തി കിമർത്ഥം? പരേഷാം പരിപീഡനായ. സജ്ജനസ്യ ശക്തി കിമർത്ഥം? രക്ഷണായ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. കസ്യ ശക്തി പരേഷാം പരിപീഡനായ അസ്തി എന്ന് ചോദിക്കാം. ആരുടെ ശക്തിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഖലസ്യ, ദുഷ്ടൻ്റെ. ഖലസ്യ. കസ്യ വിദ്യ വിവാദായ അസ്തി? ഖലസ്യ. കസ്യ ധനം മദായ അസ്തി? ഖലസ്യ. സിമിലർലി കസ്യ ശക്തി രക്ഷണായ അസ്തി? സജ്ജനസ്യ അല്ലെങ്കിൽ സാധോഹോ. കസ്യ വിദ്യാജ്ഞാനായ അസ്തി? സാധോഹോ. കസ്യ ധനം ദാനായ അസ്തി? സാധോഹോ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ തരത്തിലാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സജ്ജനസ്യ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? ശ്ലോകത്തിലെ സജ്ജനസ്യ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ സാധോഹോ. കലഹാർത്ഥം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? വിവാദായ. അഹങ്കാരാർത്ഥം
इति अर्थे किं पदं प्रयुक्तं मदाय. अन्येषां पीडनार्थम् इति अर्थे किं पदं प्रयुक्तं परेषां परिपीडनाय. दुष्टजनस्य इति अर्थे किं पदं प्रयुक्तं गलस्य. गलस्य इत्यस्य विपरीतपदं किं साधोः. साधोः इत्यस्य विपरीतपदं किं गलस्य. विपरीतम् इति पदस्य विशेषणपदं किम् एतत्. ഓക്കെ, ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് ആൻസർ ആൾസോ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യേഷാം ന വിദ്യാന്ന തപോ ന ദാനം ജ്ഞാനം ന ശീലം ന ഗുണോ ന ധർമ്മഃ തേ മർത്യലോകേ ഭുവി ഭാരഭൂതാഃ മനുഷ്യരൂപേണ മൃഗാഃ ചരന്തി. മീനിങ്, ദോസ് ഹു ആർ not having education, no hard work, no charity, no knowledge, no character, no quality and no dharma. These people are giving burden to earth, and these are like animals but in the form of human beings. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം, ആർക്കാണോ വിദ്യ, ഹാർഡ് വർക്ക്, ചാരിറ്റി, ദാനം, അറിവ്, ജ്ഞാനം, ക്യാരക്ടർ, ക്വാളിറ്റി, ധർമ്മം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അത്തരം ആളുകൾ ഈ ഭൂമിക്ക് ഭാരമാണ്. അവർ ശരിക്കും മൃഗങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ആണ് അവർ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതിന്ന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യം വരാം? ഇതിന്ന് വരുന്നത് കേ ഭുവി ഭാരഭൂതാഹ സന്ധി. ആരാണ് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ടുള്ളത്? ഇത് ആൻസർ ഇൻ വൺ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. അതിന് ആൻസർ എന്ത് വരാം? യേഷാം വിദ്യ തപഃ ദാനം ജ്ഞാനം ശീലം ഗുണഃ ധർമ്മഃ ന സന്ധി തേ ഭുവി ഭാരഭൂതാഹ എന്നാണ് ആൻസർ. മനുഷ്യരൂപേണ കേ ചരന്തി. മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആരാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ആൻസർ മൃഗാഹ. മൃഗാഹ കേന രൂപേണ ചരന്തി, അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. മൃഗാഹ കേന രൂപേണ ചരന്തി. ആൻസർ മനുഷ്യരൂപേണ. ഭുവി ഇത്യസ്യ വിശേഷണം മർത്യലോകേ. മനുഷ്യഃ ഇത്യർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? മർത്യഃ. പശവഃ ഇത്യർത്ഥേ കിം പദം ശ്ലോകേ പ്രയുക്തം? മൃഗാഹ. പശവഃ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മൃഗാഹ. ഭ്രമന്തി ഇത്യർത്ഥേ കിം പദം ശ്ലോകേ പ്രയുക്തം? ആൻസർ ചരന്തി. ഭ്രമന്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചരന്തി. ഓക്കെ, അടുത്തത് തഥാ വൃത്തിശ്ച കീർത്തിശ്ച ലക്ഷ്മീർ വാണി യശസ്വിനി തത്വജ്ഞാനം പരാശാന്തി യഥാ വിദ്യ ഭവേത്തവ. ഈ ശ്ലോകം വരാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം അതിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല. എപ്പോഴാണോ വിദ്യ ഉണ്ടാവുന്നത്, എപ്പോഴാണോ വൃത്തി ഉണ്ടാവുന്നത്, കീർത്തി, ലക്ഷ്മി, യശസ്വിനി, വാണി, തത്വജ്ഞാനം, ഓക്കെ, പരാശാന്തി ച ഭവേത്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ശ്ലോകം പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല. വിദ്യാനാമ നരസ്യ രൂപമധികം പ്രച്ഛന്ന ഗുപ്തം ധനം വിദ്യാ ഭോഗകരി യശസ്സുഖകരി വിദ്യാ ഗുരുണാം ഗുരു വിദ്യാ ബന്ധുജനോ വിദേശഗമനെ വിദ്യാ പരാദേവത വിദ്യാ രാജസു പൂജ്യതേ നഹി ധനം വിദ്യാവിഹീന പശു. ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? വിദ്യാനാമ നരസ്യ രൂപമധികം. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗിവ്സ് എക്സ്ട്രാ ബ്യൂട്ടി ടു മാൻ. പ്രച്ഛന്ന ഗുപ്തം ധനം. Education is just like a wealth which can be kept secretly. Vidya bhogakari. Vidya നമുക്ക് ഭോഗം, എൻജോയ്മെൻറ്റ് തരുന്നതാണ്. യശഹ കീർത്തി തരുന്നതാണ്. വിദ്യ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്. വിദ്യ വിദേശഗമനെ ബന്ധുജന. വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ വിദ്യ ബന്ധുവിനെ പോലെ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും.
വിദ്യ പരാദേവത, വിദ്യ എന്നത് സുപ്രീം ഗോഡസ് ആണ്. വിദ്യ രാജസ് പൂജ്യതേ, വിദ്യയുള്ളവനെയാണ് രാജാക്കന്മാർ വരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്, പണക്കാരനെയല്ല, ധനികനെയല്ല. വിദ്യാവിഹീനഃ പശു, വിദ്യ ഇല്ലാത്തവൻ പശു, മൃഗമാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ചോദ്യം എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്: കാ നരസ്യ അധികം രൂപം അസ്തി. കാ നരസ്യ അധികം രൂപം അസ്തി. മനുഷ്യന് എക്സ്ട്രാ ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ആൻസർ: വിദ്യ. വിദ്യ കീദൃശം ധനം അസ്തി. ഏത് തരത്തിലുള്ള ധനമാണ് വിദ്യ? പ്രച്ഛന്നഗുപ്തം, ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നത്, പ്രച്ഛന്നഗുപ്തം. കാ ഗുരുണാം ഗുരു, ആരാണ് ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഗുരു? ആൻസർ: വിദ്യ. വിദ്യ കഥാ ബന്ധുജനഃ ഭവതി, എപ്പോഴാണ് വിദ്യ ഒരു ബന്ധുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നത്? വിദേശഗമനെ. കാ പരാദേവത അസ്തി? ആൻസർ: വിദ്യ. വിദ്യാവിഹീനഃ കഃ അസ്തി? പശുഃ. വിദ്യ കുത്ര പൂജ്യതേ? രാജസു. കിം രാജസു ന പൂജ്യതേ? ധനം. ഓക്കെ, ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് ഏകപദേനാവാം, ഏകവാക്യനാവാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആചാര്യ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. ആചാര്യ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ: ഗുരുഹു. മനുഷ്യസ്യ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? നരസ്യ. സൗന്ദര്യം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ശ്ലോകത്തിൽ ഏതാണ്? രൂപം. അദൃശ്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്ന പദം ഏതാണ്? പ്രച്ഛന്നം. കീർത്തിഹി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്ന പദം ഏതാണ്? യശഃ. വിദ്യായുക്തഃ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഏത് വിപരീത പദമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിദ്യാവിഹീനഃ. വിദ്യായുക്തഃ ഇതി പദസ്യ കിം വിപരീത പദം ഓർ കിം വിലോമ പദം ശ്ലോകേ പ്രയുക്തം? ആൻസർ: വിദ്യാവിഹീനഃ. ദെൻ വിശേഷണ വിശേഷം ചോദിക്കാം. പരാദേവത, അതിലേതാണ് വിശേഷണം? പരാ എന്നാണ് വിശേഷണം, ദേവത വിശേഷ്യം. അധികം രൂപം ഏതാണ് വിശേഷണം? അധികം എന്നത് വിശേഷണം, രൂപം വിശേഷ്യം. പ്രച്ഛന്നഗുപ്തം ധനം, പ്രച്ഛന്നഗുപ്തം വിശേഷണം, ധനം വിശേഷ്യം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് ശ്ലോക നമ്പർ 7. ശനൈഹി പന്താഹ ശനൈഹി കന്ധ ശനൈഹി പർവ്വതലംഘനം ശനൈഹി വിദ്യ ശനൈഹി വിത്തം പഞ്ചേതാനി ശനൈഹി ശനൈഹി. ഇത് ഒരു ചെറിയ ശ്ലോകമാണ്. ഇത് ശ്ലോക ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പന്താഹ ശനൈഹി, ശനൈഹി എന്ന പതുക്കെ, പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ വഴി നടക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പർവ്വതലംഘനം പതുക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ വിദ്യ നമുക്ക് ക്രമേണ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത്. പണം പതുക്കെ സ്ലോലിയാണ് ആർജിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത്തരം അതാണ് എൻ്റെ മീനിങ്, ശ്ലോക മീനിങ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ന വിദ്യയാ വിനാ സൗഖ്യം നരാണാം ജായതേ ധ്രുവം അതോ ധർമാർത്ഥ മോക്ഷഭ്യോ വിദ്യാഭ്യാസം സമാചരേത്. ന വിദ്യയാ വിനാ സൗഖ്യം നരാണാം ജായതേ ധ്രുവം. വിദ്യയാ വിനാ നരാണാം ധ്രുവം സൗഖ്യം ന ജായതേ. ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുവർലി, തീർച്ചയായും വിദ്യയില്ലാതെ മനുഷ്യന് സുഖം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതഹ ദർഫോർ ധർമാർത്ഥ മോക്ഷഭ്യോ, ധർമ്മം അർത്ഥം മോക്ഷം, അതിൽ നിന്നും, അതായത് ധർമ്മം സാധിപ്പിക്കുന്നതിനും ധർമ്മം അർത്ഥം മോക്ഷം എന്നിങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം സമാചര്യ ചെയ്തിരിക്കണം. മസ്റ്റായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിദ്യയാ വിനാ കിം ന ജായതേ. വിദ്യയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാത്തത്? ആൻസർ: സൗഖ്യം. കേഭ്യഃ വിദ്യാഭ്യാസം സമാചരേത്. എന്തിൽ നിന്നാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആചരിക്കേണ്ടത്? ധർമാർത്ഥ മോക്ഷേഭ്യോ. കേഭ്യഃ ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ യുവർ ആൻസർ ധർമാർത്ഥ മോക്ഷേഭ്യഃ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ ഗ്രാമറിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് വിലീയത ഇതി പദസ്യ കിം വിപരീത പദം ശ്ലോകേ പ്രയുക്തം.
ജായതേ, വിലീയതേ ഓപ്പോസിറ്റ് ജായതേ. കുര്യാദ് ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? കുര്യാദ് ഇതി അർത്ഥേ സമാചരേത് എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. പിന്നെ ഖലു, ഷുവർലി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധ്രുവ. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ഇതിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. അടുത്തത്, താരാണാം ഭൂഷണം ചന്ദ്രഃ, ലതാനാം ഭൂഷണം സുമം, പൃഥിവ്യാഃ ഭൂഷണം രാജ, വിദ്യ സർവസ്യ ഭൂഷണം. താരാണാം, നക്ഷത്രാണാം. ഓക്കെ, ദ ഓർണമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഈസ് മൂൺ, ദി ഓർണമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫ്ലവർ, ദി ഓർണമെൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കിങ്, ആൻഡ് നോളജ് ഈസ് ദി ഓർണമെൻറ്റ് ഓഫ് എവരിതിങ്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനാണ്. വള്ളിച്ചെടികളുടെ ആഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്പമാണ്. ഭൂമിയുടെ ആഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവാണ്. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, വിദ്യയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യം വരാം? ചന്ദ്രഃ കേഷാം ഭൂഷണം അസ്തി? ആൻസർ താരാണാം. അല്ലെങ്കിൽ താരാണാം ഭൂഷണം കഹ എന്ന് ചോദിക്കാം. ചന്ദ്ര. ലതാനാം ഭൂഷണം കിം? ആൻസർ സുമം. പൃഥിവ്യാഃ ഭൂഷണം കഹ? രാജ. ആൻഡ് സർവസ്യ ഭൂഷണം ക? വിദ്യ. ഓക്കെ, ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, വിദ്യ. പിന്നെ അടുത്തത് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നക്ഷത്രാണാം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? താരാണാം. കുസുമം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? സുമം. ആഭരണം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? ഭൂഷണം. ഭൂമേഃ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? പൃഥിവ്യാഃ. നൃപഃ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? രാജ. ഓക്കെ, അതാണ് വേർഡ് മീനിങ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് ഈ ഗ്രാമറിൽ വരിക. മനസ്സിലായോ? ശ്ലോകത്തിൽ തന്നൊരു വേർഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്, ഈ മീനിങ്ങിൽ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ഏത് പദമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതാണ് കാര്യമായിട്ടും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. പിന്നെ വിശേഷണ വിശേഷ്യം വരാം. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്തത് ശ്ലോക നമ്പർ 10. ന ചൗരഹാര്യം ന ച രാജഹാര്യം ന ഭ്രാതൃഭാജ്യം ന ച ഭാരകാരി വ്യയേ കൃതേ വർദ്ധതയേവ നിത്യം വിദ്യാധനം സർവധന പ്രധാനം. വിദ്യാധനം, the wealth of knowledge is the most important wealth. Why the wealth of knowledge is considered as the most important wealth? The reason is that this wealth cannot be, the knowledge of the wealth of knowledge cannot be stolen by thieves, cannot be taken by kings, cannot be shared among brothers, cannot be a burden. And the wealth of knowledge increases while spending. ഓക്കെ, ഇതാണ് ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഈ അറിവാകുന്ന ധനം, വിദ്യയാകുന്ന ധനം, വിദ്യാധനം കള്ളന്മാർക്ക് അപഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, രാജാവിന് പിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ടാക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലൊന്നും രാജാവിന് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഷെയർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ബേർഡൻ, ഭാരമാകുന്നില്ല. ഇത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, വിദ്യ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധാരണ പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കുറയുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാധനം എല്ലാ ധനങ്ങളിലും വെച്ച് പ്രധാനമായ ധനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം? വ്യയേ കൃതേ കിം വർദ്ധതേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വിദ്യാധനം. സർവധന പ്രധാനം ധനം കിം? വിദ്യാധനം. കിം ന ചൗരഹാര്യമസ്തി? വിദ്യാധനം. കിം ന രാജഹാര്യമസ്തി? വിദ്യാധനം. കിം ന ഭ്രാതൃഭാജ്യമസ്തി? വിദ്യാധനം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അപഹരണം ഇതി അർത്ഥേ ശ്ലോകേ കിം പദം പ്രയുക്തം? ഹാര്യം. അപഹരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹാര്യം. വിതരണന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, വിതരണം ചെയ്യുക, സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ചെലവഴിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദം
ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യയേ കൃതേ. വിഭാജനം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം ശ്ലോകേ പ്രയുക്തം? ഭാജ്യം. ഓക്കെ. സഹോദരഃ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം? ഭ്രാതാ. വർദ്ധതേ ഇതി പദസ്യ കർത്തൃപദം കിം? വർദ്ധതേ എന്ന ക്രിയാപദത്തിൻ്റെ കർത്തൃപദം കിം? വിദ്യാധനം. ഓക്കെ. ദെൻ അസ്മിൻ ശ്ലോകേ ക്രിയാപദം കിം ചോദിക്കാം. ക്രിയാപദം വർദ്ധതേ. ഓക്കെ. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്ലോക ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാവുന്ന ലെസണും ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് പാരഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പാരഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലെസൺ, 2 ലെസണാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ദശമഹ കഹ, മറ്റത് വീരാങ്കന പന്നാഥായ. ദശമഹ കഹ എടുക്കാം. പേജ് നമ്പർ 104. പേജ് നമ്പർ 104. ദശമഹ കഹ. ഇതിന്ന് ഒരു പാരഗ്രാഫ്. You can expect one paragraph from this lesson. The paragraph can be the first paragraph or second paragraph. Okay. 2 paragraph it can be there. That means page number 106 one paragraph is coming. Sometimes in the question paper you can see that paragraph. Otherwise 107 one paragraph, 2 paragraphs are given there. 2 small paragraphs are given there. Sometimes questions may be from these 2 paragraphs. So you have to prepare well. What all are questions you can expect from all these 3 paragraphs that we will discuss now. First question, first paragraph. Kadi balakaha snadum gadaha. How many boys have gone for bathing? എത്ര കുട്ടികളാണ് കുളിക്കാൻ പോയത്? ആൻസർ ദശ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തേ കുത്ര സ്നാനം അകുർവൻ. തേ കുത്ര സ്നാനം അകുർവൻ. അവരെവിടെയാണ് കുളിച്ചത്? ആൻസർ നദീജലേ. ദെൻ തേഷാം നായകഃ കിം അപൃച്ഛത്. അവരുടെ നായകൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? അത് ആൻസർ ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ തേഷാം നായകഃ അപൃച്ഛത് അഭി സർവേ ബാലകാഹ നദീം ഉത്തീർണാഹ. അവരുടെ ലീഡർ ചോദിച്ചത് എല്ലാ കുട്ടികളും നദിയിൽ നിന്ന് കരയ്ക്ക് കയറിയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ. അത് ആൻസർ ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാം. കഹ പങ്ക്തു സ്ഥാപയിത്വ ബാലകാൻ അഗണയത്. ആരാണ് വരിയായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് കുട്ടികളെ എണ്ണിയത്? ആൻസർ കശ്ചിത് ബാലകഃ, ഒരു കുട്ടി. തേ കിം നിശ്ചയം അകുർവൻ. അത് ആൻസർ ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസിൽ ചോദിക്കാം. തേ കിം നിശ്ചയം അകുർവൻ. അവരെന്താണ് എന്ത് തീരുമാനത്തിലാണ് അവർ അവസാനം എത്തിയത്? തേ നിശ്ചയം അകുർവൻ യത് ദശമഹ നദ്യാം മഗ്നഃ. അവർ നിശ്ചയത്തിലെത്തി. എന്താണ് നിശ്ചയത്തിലെത്തിയത്? 10ാമത്തെ ആൾ നദിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കഥമഹ ബാലകഃ നദ്യാം മഗ്നഃ ഇത് നിശ്ചയം അകുർവൻ. എത്രാമത്തെ ബോയാണ് നദിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി എന്നവർ തീരുമാനിച്ചത്? കഥമഹ ബാലകഃ ദശമഹ ബാലകഃ എന്ന ആൻസർ. ദശമഹ ഇസ് ദ ആൻസർ. ദശമഹ കഹ ആസീത്. ശരിക്കും ദശമഹ ആരായിരുന്നു? നായകഃ. കഹ തത്ര ആഗച്ഛത്. അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അടുത്ത 2 പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ്. അത് പേജ് നമ്പർ 107. പേജ് നമ്പർ 107 പാരഗ്രാഫാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. കഹ തത്ര ആഗച്ഛത്. അവിടെ ആരാണ് വന്നത്? കശ്ചിത് പഥികഃ, ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ. സഹ ബാലകാൻ കിം അപൃച്ഛത്. അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് എന്ത് ചോദിച്ചു? അത് ആൻസർ ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസിലാണ് വരിക. സഹ ബാലകാൻ അപൃച്ഛത് ഐ ബാലകാഹ യുഷ്മാകം ദുഃഖസ്യ കാരണം കിം. ഓക്കെ. അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സഹ ബാലകാൻ അപൃച്ഛത് ഡാഷ് ഐഫൺ ദെൻ ഇൻവെർട്ടർ കോമ. എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് അതുപോലെ ഇൻവെർട്ടർ കോമയിൽ എഴുതണം. ദെൻ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഇതി. ഓക്കെ. അടുത്തത് ബാലകാന നായക കിം അകഥയത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. കുട്ടികളുടെ ലീഡർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബാലകാന നായക കിം അകഥയത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ദാറ്റ് ആൾസോ ആൻസർ ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസ്. ബാലകാനാം നായക അകഥയത് ഐഫൺ ഇൻവെർട്ടർ കോമ വയം ദശബാലകാഹ സ്നാതുമാഗതാഹ ഇദാനീം നവ ഏവ സ്മഃ ഏകഃ നദ്യാം മഗ്നഃ ഇതി. അത്രയും എഴുതണം.
ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ 10 കുട്ടികളാണ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്. ഇപ്പോൾ 9 പേരേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾ നദിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് ഈ ലീഡർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബാലകः കഥം ഗൃഹം ആഗച്ഛൻ. അടുത്തത് ബാലകാഹ ആനന്ദേന ഗൃഹം ആഗച്ഛൻ. അവർ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. മനസ്സിലായോ? പതികः കിം അവദത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. പതികः അവദത് ദശമഹാത്വം അസി. യു ആർ ദ 10th വൺ. യെസ്, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഇനി ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതൊക്കെ വരാം? സർവേ ബാലകാഹ അത്ര വിശേഷണപദം കിം. സർവേ ബാലകാഹ വിശേഷണപദം സർവേ. ഓക്കെ, സർവേ എന്ന് ബാലകാഹ എന്നുള്ളതിൽ സർവേ വിശേഷമാണ്. പിന്നെ ഇതിലെ വിശേഷ്യപദം ഏത് എന്നും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ വിശേഷ്യപദം ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാലകാഹ വിശേഷ്യപദം. അതുപോലെ വേറൊരു വേർഡ് കശ്ചിത് ബാലകः. കശ്ചിത് വിശേഷണം, ബാലകः വിശേഷ്യം. അപരः ബാലകः, അപരः വിശേഷണം, ബാലകः വിശേഷ്യം. അന്യാൻ ബാലകാൻ, അന്യാൻ വിശേഷണം, ബാലകാൻ വിശേഷ്യം. കശ്ചിത് പതികः, കശ്ചിത് വിശേഷണം, പതികः വിശേഷ്യം. ബാലകാൻ ദുഃഖിതാൻ, ദുഃഖിതാൻ വിശേഷണം, ബാലകാൻ വിശേഷ്യം. ഓക്കെ, ഇത് അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിന് ചോദിക്കാവുന്ന മീനിങ്, വേർഡ് മീനിങ് ചോദിക്കാവുന്നത് ബഹുകാലം ഇത്യർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ്, ഫസ്റ്റ് അത് പേജ് നമ്പർ 106 വരുന്നതാണ്. ബഹുകാലം ഇത്യർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. ആൻസർ ചിരം. ദെൻ പാരം ഗതാഹ ഇത്യർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. ഉത്തീർണാഹ. ഈ ഉത്തീർണാഹ പാരം ഗതാഹ ഈ രണ്ട് വേർഡും പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉത്തീർണാഹ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാരംഗതാഹ എന്ന് എഴുതണം. പാരംഗതാഹ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തീർണാഹ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്തത് അന്യഹ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. അപരഹ. ആത്മാനം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. സ്വം. ഓക്കെ, സ്വം. സ്വം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. ആത്മാനം. ഓക്കെ, സ്വം എന്ന ആണ് ആത്മാനം എന്നതിന് സ്വം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദുഃഖിതാഹ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. വിഷണ്ണാഹ. നിശബ്ദം ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. തൂഷ്ണീം. തൂഷ്ണീം എന്നൊരു പദമുണ്ട്, അതിൻ്റെ മീനിങ് സൈലൻ്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, നിശബ്ദം. ദെൻ ത്യക്ത്വ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. ത്യക്ത്വ മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ലീവിങ്, ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് അപ്പ്. त्यक्त्वा इति अर्थे किं पदं प्रयुक्तं. परित्यज्य. ओके, त्यक्त्वा परित्यज्य. परित्यज्य इति अर्थे किं पदं प्रयुक्तं എന്നാണ് ചോദ്യം വരിക. പരിത്യജ്യ. ആൻസർ त्यक्त्वा. യെസ്. അടുത്തത് ഗണനാം കൃതവൻ, ഗണനാം കൃതവാൻ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. അഗണയത് എന്നാണ് ആൻസർ. ദെൻ സന്തുഷ്ടാഹ ഇതി അർത്ഥേ കിം പദം പ്രയുക്തം. പ്രഹൃഷ്ടാഹ. പ്രഹൃഷ്ടാഹ എന്നൊരു വേർഡുണ്ട്, അതിൻ്റെ മീനിങ് സന്തുഷ്ടാഹ എന്നാണ്. പിന്നെ യാത്രികഃ, യാത്രക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പതികഃ. പതികഃ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഓപ്പോസിറ്റിൽ അസ്മാകമിതി പദസ്യ വിപരീതപദം കിം. അസ്മാകമിതി പദസ്യ വിപരീതപദം യുഷ്മാകം. സന്തോഷസ്യ ഇതി പദസ്യ വിപരീതം ദുഃഖസ്യ. ദെൻ ദുഃഖിതാഹ ഇതി പദസ്യ വിപരീതപദം സന്തുഷ്ടാഹ. ഓക്കെ, ദെൻ ക്രിയാപദം കർത്തൃപദം. അഗച്ഛൻ ഇതി ക്രിയാപദസ്യ കർത്തൃപദം കിം. ബാലകാഹ. അകുർവൻ ഇതി ക്രിയാപദസ്യ കർത്തൃപദം കിം. തേ. അഗണയത് ഇതി ക്രിയാപദസ്യ കർത്തൃപദം കിം. ബാലകഃ. ആഗച്ഛത് ഇതി പദസ്യ കർത്തൃപദം കിം. പതികഃ. ഓക്കെ, ഗണയ ഇതി പദസ്യ കർത്തൃപദം കിം. ത്വം. അഗതയൻ ഇതി പദസ്യ കർത്തൃപദം കിം. സർവേ. അഗച്ഛൻ ഇതി പദസ്യ കർത്തൃപദം കിം. സർവേ. സോ ഈ ക്രിയാപദം തന്നിട്ട് കർത്തൃപദം ചോദിച്ചാൽ ആ ക്രിയാപദം വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് ആ ക്രിയ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കർത്തൃപദം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബാലഃ വിദ്യാലയം ഗച്ഛതി. എ ബോയ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. Okay, so here kriyapadam is gacchati. Gacchati meaning going. Who is going? That is kartruvadam. Answer balaha. Balaha vidyalayam gacchati.
Kriyapadam gachati, Kartrapadam balaha. Okay, in that way, Kriyapadam you have to find out from the paragraph, and in the same line there will be Kartrapadam, and who is doing that verb is Kartrapadam. Okay. Okay. These are questions you can expect from this lesson. Then next lesson is Veerangana Pannadhaya. A lesson important ആണ്. അതൊന്ന് questions വരാം. അതിന് ഏതൊക്കെ questions വരും? Page number 127. വീരാംഗന പന്നാധായ. ഓക്കെ, ഇതിന്ന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം? ഭാരതഭൂമിഹി കേഷാം ഭൂമിഹി അസ്തി. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഭാരതഭൂമിഹി കേഷാം ഭൂമിഹി അസ്തി. ആൻസർ വീരാണാം ത്യാഗധനാനാം. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മാതാഭൂമിഹി പുത്രോഹം പൃഥിവ്യഃ ഇതി കസ്മിൻ ഉക്തം. മാതാഭൂമിഹി പുത്രോഹം പൃഥിവ്യ, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഭൂമിയാണ്, ഞാൻ ഭൂമിയുടെ പുത്രനാണ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഈ ഒരു ശ്ലോകൻ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് ഇതുള്ളത്? ആൻസർ അഥർവവേദേ. രാജസ്ഥാനസ് വീരാംഗനസു കാ സുവിഖ്യാത. രാജസ്ഥാനിലുള്ള വീരവനിതകളിൽ വീരവനിതമാരിൽ ആരാണ് സുവിഖ്യാത, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്? പന്നാധായ. പന്നാധായ കസ്യ അദ്വിതീയ മൂർത്തി ആസീത്. എന്തിൻ്റെ അദ്വിതീയമായ മൂർത്തിയാണ് പന്നാധായ? സാഹസസ്യ ത്യാഗസ്യ നിഷ്ഠായാഹ ച എന്നാണ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ പേജ് നമ്പർ 128 പാരഗ്രാഫാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്ന് നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 128. ഓക്കെ, അതിൽ വരുന്നത് ഷോഡശേ ശതകേ മേവാഡ നഗരെ കോ നാമ മഹാരാജ ആസീദ്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മേവാഡ രാജ്യത്ത് ഏത് പേരിലുള്ള മഹാരാജാവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? മഹാറാണ സംഗ്രാമസിംഹ ഈസ് ദി ആൻസർ. തസ്യ ദൗ പുത്രൗ കൗ ആസ്താം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 പുത്രന്മാർ ആരായിരുന്നു? വിക്രമാദിത്യ ഉദയസിംഹ. മഹാറാണ സംഗ്രാമസിംഹസ്യ ഭ്രാത കഹ ആസീദ്. മഹാറാണ സംഗ്രാമസിംഹൻ്റെ സഹോദരൻ ആരായിരുന്നു? പൃഥ്വിരാജ. പൃഥ്വിരാജസ്യ പുത്രേഷു അന്യതമഃ പുത്രഃ കഹ ആസീദ്. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ പുത്രൻ ആരായിരുന്നു? ബനബീരഃ. ബനബീരഃ കം മാരയിത്വാ മേവാഡസ്യ ശാസനം അകരോത്. ബനബീരൻ ആരെ കൊന്നിട്ടാണ് മേവാറിൻ്റെ രാജാവായി തീർന്നത്? വിക്രമാദിത്യം. ബനവീരഃ കിം അചിന്തയത്. അത് ആൻസർ ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസിൽ ചോദിക്കാം. ബനവീരൻ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്? പേജ് നമ്പർ 128 ആൻസർ ഉണ്ട്. ബനവീരഃ അചിന്തയത് ഐഫൺ ഇൻവെർട്ടർ കോമ അഹമേ ഏകഃ ഏവ ഉത്തരാധികാരി ഭവേയം ന കോപി മമ പ്രതിസ്പർദ്ധി സ്യാദിതി. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു അധികാരി ആയിരിക്കണം, എനിക്ക് പ്രതിയോഗിയായി കോമ്പറ്റേറ്ററായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് ആണ് ബനവീരൻ നിശ്ചയിച്ചത്. പിന്നെ ബനവീരസ്യ കുതന്ത്രജ്ഞത്വ പന്നാധായ കിം അകരോത്. ഈ ബനവീരൻ്റെ ഈ കുതന്ത്രം അറിഞ്ഞ് പന്നാധായ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യം, അതും എന്താണ്? ആൻസർ ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസിലാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? പന്നാധായ ഉദയസിംഹസ്യ സൈനസ്ഥാനെ സ്വപുത്രം ചന്ദനം ശായിതവതി എന്നാണ് ആൻസർ. പന്നാധായ ഉദയസിംഹൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഉദയസിംഹൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം പുത്രൻ ചന്ദനനെ കിടത്തി. അതാണ് ആൻസർ. ബനവീരഃ കം അമാരേത്. ബനവീരൻ ആരെയാണ് കൊന്നത്? ആൻസർ ചന്ദനം. ചന്ദനഃ കസ്യാഹ പുത്രഃ. ചന്ദനൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു? പന്നാധായായാഹ. പന്നാധായയുടെ. പന്നാധായായാഹ നിർണയഃ കീദൃശഃ ആസീത്? അകൽപ്പനീയഃ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ 129 പാരഗ്രാഫ് വരികയാണെങ്കിൽ എഴുതണം പന്നാധായായാഹ നിർണയഃ കീദൃശഃ ആസീത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വരാം, പേജ് നമ്പർ 128 പാരഗ്രാഫ് വരാം, പേജ് നമ്പർ 129 പാരഗ്രാഫ് വരാം. ഇവിടുന്ന് പാരഗ്രാഫ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം? പന്നാധായായാഹ നിർണയഃ കഹ ആസീത്. പന്നാധായാഹ നിർണയഃ അകൽപ്പനീയഃ ആസീത്. അകൽപ്പനീയഃ എന്നാണ് ആൻസർ. പന്നാധായ മേവാഡ രാജ്യം കസ്മാത് രക്ഷത്. പന്നാധായ മേവാഡ രാജ്യം ആരിൽ നിന്നാണ്, എന്തിൽ നിന്നാണ് സംരക്ഷിച്ചത്? ബനവീരസ്യ കുതന്ത്രാത് എന്നാണ് ആൻസർ. ആ ചന്ദ്രാർക്കം കിം തിഷ്ഠതി. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉള്ള കാലത്തോളം എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ആ ചന്ദ്രാർക്കം
പന്നാധായായ ത്യാഗ ശൗര്യം, പന്നാധായയുടെ ത്യാഗവും ശൗര്യവും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. കാലാന്തരെ കഹ മേവാട രാജ്യസ് രാജ ആസിത്, കാലാന്തരത്തിൽ ആരാണ് മേവാട രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായത്? ആൻസർ ഉദയസിംഹ. പന്നാധായായ ബലിദാനം കിം ശിക്ഷേതി, അവരുടെ ആ ബലിദാനം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ശൗര്യം, രാഷ്ട്രഭക്തി, കർത്തവ്യനിഷ്ഠ, ബലിദാനം, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം വിവേകം, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ആൻസർ ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അധികം ഇത്യർത്ഥേക്കും പദം പ്രയുക്തം. അധികം ഇത്യർത്ഥേക്കും പദം പ്രഭൂതം. വനിത അല്ലെങ്കിൽ നാരി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അങ്കന. വീരതായാഹ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദം പറഞ്ഞു? സാഹസസ്യ. വഞ്ചനേന എന്ന പദത്തിൽ ഏത് പദമുണ്ട്? ഛലേന. അനുപമം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമുണ്ട്? അദ്വിതീയം. ദുർബുദ്ധി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമുണ്ട്? ദുഷ്ടബുദ്ധി. ഹന്തും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദം? മാരയിതും. മാരയിത്വ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഹത്വ. ബഹുകാലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമുണ്ട്? ചിരം. വിശ്വേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏത് പദമാണ്? ജഗതി. ഓക്കെ, പിന്നെ വിശേഷണം ചോദിക്കാം. ഏഷാ ഭൂമിഹി, ഏതാണ് വിശേഷണം? ഏഷാ വിശേഷണം, ഭൂമിഹി വിശേഷ്യം. പ്രഭൂതം യോഗദാനം, പ്രഭൂതം വിശേഷണം, യോഗദാനം വിശേഷ്യം. ശത്രുനിബർഹണഃ മഹിളാഃ, ശത്രുനിബർഹണഃ ആണ് വിശേഷണം. ഷോഡശേ ശതകേ, ഷോഡശേ വിശേഷണം. ദ്വൗ പുത്രൗ, ദ്വൗ വിശേഷണം. അകൽപ്പനീയഃ നിർണയഃ, അകൽപ്പനീയഃ വിശേഷണം, നിർണയഃ വിശേഷം. പിന്നെ ക്രിയാപദം കർത്തൃപദം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. വദന്തി എന്ന ക്രിയയുടെ കർത്തൃപദം ഭാരതീയാഹ. അരചേത് എന്ന ക്രിയയുടെ കർത്തൃപദം സഹ. ആഗച്ഛത് എന്ന ക്രിയയുടെ കർത്തൃപദം ബനവീരഃ. അമാരേത് എന്ന ക്രിയയുടെ കർത്തൃപദം ബനവീരഃ. അരക്ഷത് എന്ന ക്രിയയുടെ കർത്തൃപദം സ. ക്രിയാപദം നോക്കുക, ആ ക്രിയ ആരാണ് ചെയ്തത് അത് നോക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്തൃപദം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്നത്. ഗ്രാമർ പാർട്ടിൽ വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾറെഡി ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വൺസ് അഗൈൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇനിയും സംസ്കൃതത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറേ വീഡിയോസ് ഇടും. ഗ്രാമറിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വെക്കേഷനിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഗ്രാമർ, ഹൗ ടു സ്റ്റഡി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഈസിലി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. ബേസിക് ഗ്രാമർ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.